सानू आश्वासन दिता और 31/12/2020 तक साडी सारी बस इंडस्ट्री का जिहड़ा टैक्स आ वो उन्होंने एग्जैम्प्ट करता, माफ़ करता। उस तो बाद 2021 दे विच सैकेंड वेव आई। सैकेंड वेव दे विच फिर गड्डियां खड़ियां और तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही आ कि सरकार दीयां हदायतां सीगियां कि 50% ऑक्यूपेंसी नाल बसां चलणगीਆਂ, सैटरडे संडे टोटल बंद रहूगा और शाम को 5 बजे तो लैके सवेर के 7 बजे तक भी ऑपरेशन जोड़ा है वो बंद रहूगा। असी सारे ऑपरेटर उस टाइम दोबारा असी उस टाइम के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मिले सी कि साडे तो ये पॉसीबल नहीं होना, क्योंकि साडे लई 50% ऑक्यूपेंसी ना चल के शाम को 5 बजे तो लैके सवेर के 7 बजे तक ऑपरेशन बंद करके सैटरडे संडे बंद करके साडे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। पर उन्होंने सानू बेनती की सी कि सानू तुहाडी लोड़ आ, जे अपना जिहड़ा इस वेले पंजाब दे विच माहौल बड़ा अशांत होया पिया, लोकां दे विच डर दा माहौल बनिया, क्योंकि सैकेंड वेव दे विच जिहड़ियां डैथ्स दी रेट सीगी वो बहुत ज़्यादा सीगी। दूसरी गल इंटरस्टेट जिहड़ा ऑपरेशन सी वो भी टोटल बंद रहा। साडे नाल उस टाइम भी CM साहब ने कैप्टन साहब ने वादा किया सी कि मैं 31/12/2021 तक तुहाडा सारा टैक्स जिहड़ा एग्जैम्प्ट करूँगा, पर तुसीं अपनियां गड्डियां चाहे जिद्दां मर्जी आ इन्हां नूं चलाओ। असीं उन्हां दे आश्वासन नाल असीं अपना ऑपरेशन दोबारा शुरू किया, पर थोड़ी देर बाद सरकार दे विच चेंज आई, CM बदल गए और ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग जी नूं बनाता। उस टाइम भी की होया कि एक छोटे ऑपरेटरां दे विच और वड्डे ऑपरेटरां दे विच लकीर खिंचण की कोशिश की गई लाइन, क्योंकि जे नुकसान हुंदा है चाहे वो छोटा ऑपरेटर है चाहे वो वड्डा ऑपरेटर है, नुकसान तो जिहड़ा वड्डा है वह उन्ना ही ज़्यादा नुकसान है, जिहड़ा छोटा वह उन्ना ही घट आ। और लकीर ये खिंची गई कि जिहड़ियां छोटियां कंपनियां 2500 किलोमीटर तक आ उन्हां दा 100% 4 महीने का टैक्स माफ़, जिहड़ियां 5000 किलोमीटर तक वालियां हैगियां उन्हां दा 75% माफ़। इदां मतलब कि एक स्लैब बनाती जिहड़ा कि साडे आपस दे विच ऑपरेटरां दे विच लकीर खिंचण की राजे वड़िंग जी वालों कोशिश की गई। पर यह आ कि बड़े औखे टाइम दे विच जिहड़ा साडा टाइम जिहड़ा लंघिया और साडियां गड्डियां 2-2 3-3 महीने ऑपरेटरां दीयां बंद रहीआं। असीं इस सरकार नूं भी बेनती की, CM साहब नूं असीं मिले सीगे, बार-बार ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब नूं भी मिले आ। असीं उन्हां नूं बेनती यह की सी कि 1947 तो लैके जदों दा साडा देश साडा होंद दे विच असीं आए हैं उदों तो जिहड़ी बस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आ सरकार नूं टैक्स पे करती आ रही आ। सरकार दा खजाना ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने भरिया आ और एक महामारी आई आ 2020 महामारी के दौरान हरेक बिजनेस जिहड़ा आ वो प्रभावित होया और सरकारां दा ये फर्ज बनदा कि जे कोई नुकसान होया किसी भी बिजनेस का नुकसान होया उहदी भरपाई करनी, उन्होंने अपने सपोर्ट देनी गवर्नमेंट का फर्ज बनता। पर असी बड़े निराश होए, असी बार बार कोशिशां कीतियां CM साहब नूं मिलण दी, ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब नूं असी 4 बार मिले पर साडा मसले का हल नहीं होया। पर सानूं लगा कि CM साहब ताईं जे पहुँच करांगे तो शायद सानूं कोई रिलीफ मिल जूगी। पर जिद्दां प्रचार किया जा रहा सी कि जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार आ वो लोकां दी सरकार होगी तो लोकां दे लई होगी, जिहड़ा मर्जी जदों मर्जी आण के सरकार दे नाल गलबात कर सकूगा और असी जी बजट बनावांगे, असी आम लोगों की राय लैके बजट बनावांगे। सानू तो ये समझ नहीं आई कि किन्हां तो इन्हां ने राय लई। असी तो सानू तो जदों दी सरकार बनी असी तो उदों दे CM साहब तो टाइम मंगते हैं कि साडियां मुश्किलां बैठ के सुण ही लो। पर अखीर 15 तरीक नूं जिद्दण एयरपोर्ट वाली बस नूं झंडी देनी सी जलंधर विच, उदण साडी CM साहब नाल मीटिंग हुई रेडिसन होटल दे विच और CM साहब ने सानू ये प्रॉमिस किया सी कि 30 तरीक नूं विधान सभा सैशन तो बाद असी तुहानूं टाइम देंगे, आपां बैठ के सारे मसले का जिहड़ा हल आ वो आपां कढ लवांगे। और हैरानी की गल यह है कि उदण सानूं उन्होंने एक फ़ोन नंबर भी दिता सीगा। उदण उन्हां दे PA साहब OSD साहब नाल सीगे उत्थे रेडिसन दे विच, उन्होंने कहा कि तुसीं इस नंबर ते संपर्क करके 1 तरीक तो तुसीं अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिओ, असीं सारे अफसरां नूं भी बुलावांगे और तुहाडी मीटिंग भी फिक्स करांगे। पर बड़े दुखी मन नाल कहना पै रहा कि 15 दिन असीं सवेरे शाम इस नंबर ते ट्राई करते रहे हैं, किसी बंदे ने भी फोन चक के जवाब देना तक नहीं
ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰੀਆ ਲੱਭਾ, ਅਸੀਂ CM ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ, 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਔਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ 50% ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 50% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 15-20 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਡੰਡਾ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੈਪਸੂ ਢੋਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਢੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਰ ਪੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ PRTC ਔਰ ਪਨ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹੀ ਰੋੜਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀ ਢੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਔਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਲਾਈ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਇਹ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲਮਸਮ ਪਰ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੀਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 60-62 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 102-3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ 87 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚੈਸੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਈ। ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ 5 ਤਰੀਕ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ AC ਬੱਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਮਲੋਟ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ AC ਬੱਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ HVAC ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 17 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AC ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਜੈਨੂਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੱਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 2 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਰੁਪਈਆ 22 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ 4 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭਰਿਆ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਫ ਰੋਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫਟਫਟ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪੋ ਤੇ ਆਟੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬੱਸ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੜਤੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਅਗਸਤ ਸਰਕਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਡੀਕਾਂਗੇ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਧੂਫਵਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਤਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਟਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਕੱਢਦੀਆਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਬਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਰਬਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਲਾਏ ਆ
ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਬਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆਰਬਿਟ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 329 ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ 329, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 190 ਬੱਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਓ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ 2 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਆਰਬਿਟ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਇੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 329 ਤੋਂ 190 ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 190 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ 'ਚ ਬੂਝਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ। ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਭਿੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੂਝੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ 1-1, 2-2 ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ, ਨਾ ਆਰਬਿਟ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ, ਨਾ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਨਾ। ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀਆ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਲਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ 2-4 ਘਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 11 ਬੱਸਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ 2-2, 4-4, 5-5 ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 100 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, 100 ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੰਡਕਟਰੀ ਕਰਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਭਜਾਏ ਸੀਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਉਹ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਆ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਸੇ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ 2018 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, 2018 'ਚ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਸਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਰਟੀਓ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਪੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 8 ਵਜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਜੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਲਿਬੜਾ ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਆ, ਅਸੀਂ 5000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੇ 5000 ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ 5000 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਜੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, 20 'ਚ ਹੁੰਦਾ, 25 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦਾ ਲੱਖ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ 90000 ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰ ਲਓ, ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਯੂਟੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਆ, 1966 ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਅੰਬਾਲਾ ਬੱਸ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 66 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਆ। ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਆ ਵੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਏਸੀ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ CTU ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘਟਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਬ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟਿਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਬੱਸਾਂ AC ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲੋਂ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਤੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘਣੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਸਣੀਆਂ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਥੀ ਕੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 7 ਜਾਂ 8 ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਕੁਛ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6-7 ਬੱਸਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋਪਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ 4-5 ਦਿਸਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜੋ ਰੂਟ ਤੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਜਨਤਾ ਬੱਸ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਆਪਰੇਟਰ ਐਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਪੂਰੇ ਆ ਜਾਏਗੇ।